पेशवाई से तैयारी करके आई है, वो तो आपकी जमातें वो हैं जो पहले से तैयार थी, उन्हें तो कहीं से भी निकाल देते। दूसरी जमातें वो हैं जो यहीं से तैयार होंगी, ये इस समय की जमातें हैं, इनका अलग पर्चा बनाएं ताकि मालूम हो कि पहले वाली जमातें कितनी और इस समय से जो नकद तैयार हुए हैं वो कितनी नकद तैयार हुए वो कितने हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हर फर्द से दरख्वास्त करते हैं, हर फर्द इस काम का जिम्मेदार है। ये नहीं कि मैं शुरा में हूं तो मैं जिम्मेदार, हर फर्द अल्लाह की तरह से जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल अन रायतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। अपने दीन का भी जिम्मेदार है, दूसरों के दीन का भी जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, अपने भी खुरूज का जिम्मेदार है, दूसरों के खुरूज का भी जिम्मेदार है। इसलिए मेरे भाइयों, हर फर्द को देखना चाहिए, मुझे हर मजलिस के बाद 2 को तैयार करना है। एक दिन में एक जमात हो जाएगी, 4 दिन इज्तिमा रहेगा, 4 जमातें तैयार हो जाएंगी और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी जहन पे ले ले और दिलो दिमाग को सवार कर ले, गालिब काम गलबे हाल पे चाहता है। अगर इस काम का गलबा है ना, आपके नकद जमातों के निकालने का गलबा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे रोजाना एक जमात निकल जाएगी। हर मजलिस से 2 साथी तैयार हुए, दिन में 5 मजलिसें होती है, 10 आदमी तैयार हो गए, 10 की एक जमात बन गई, दूसरे दिन दूसरी जमात बन गई, तीसरे दिन तीसरी जमात बन गई, चौथे दिन चौथी जमात बन गई। एक आदमी की मेहनत से 4 जमातें बन गई, ये इसका अमला हो जाएगा, ये इसके हाथ पैर बन जाएंगे, यही कयामत में इसके पीछे चलेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे आदमी को फख्र करेंगे। ये कौन से नबी है बताओ जिनके पीछे इतना बड़ा मजमा है। मेरे दोस्तों, अकेले आदमी को फख्र नहीं होगा, अकेला चल रहा है, कौन उसको पूछता है। दुनिया में भी कदर उसकी है जिसके साथ अमला है, आखिरत में फख्र उस पर होगा जिसके साथ बड़ा अमला होगा। अंबिया रोश उस पर करेंगे जिसके पास साथ अमला होगा। जो अकेला होगा कौन उसे खा डालता है, अकेला है, इसका वजूद क्या है, इसकी हैसियत क्या है। मेरे भाइयों, ये इंफरादी दावत से अपने साथ अमला तैयार करो। अमला आपके साथ कयामत में भी होगा। अंबिया की रश की, अंबिया को रश्क होगा। कौन से नबी है? फरमाया जाएगा नबी नहीं है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेहनत करके इन्होंने अमला तैयार किया था, वो अमला इनके साथ है। दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। मेरे भाइयों, वही जन्नत में दर्जात के बुलंद करने का सबब और जरिया बनेगा। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप तय कर लो, तय वो करेगा। पहले अपनी भी नियत करो और दूसरों की भी नियत करो। इंशाल्लाह मेहनत शुरू कर दो। हमारे इस सिलसिले की पहली नशिश है। आप बुनियाद अगर सही रख जाएगी तो आगे की नशिशें उसी बुनियाद पर चलती रहेंगी। मेरे दोस्तों, तकाजे मुख्तलिफ आते रहेंगे, काम के मुज़ाकरे मुख्तलिफ होते रहेंगे। हर मुज़ाकरे में, हर नशिश में मोहताज बनकर बैठना और नशिश के बाद में हमें उठना नहीं है, बल्कि माहौल बनाना और माहौल बनाकर मेरे भाइयों तैयार करना, ये हमारी बुनियादी मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हजूर बोलें जी রোজানা আমাদেরকে কমাস কম 25 জন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে হবে। এটা আমাদের মামুল। মৌলানা সাইদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এক একজন দায়ীকে, এক একজন ব্যক্তিকে রোজানা কমাস কম 25 জন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া উচিত। যদি আমরা রোজানা 25 জনকে দাওয়াত দেই তাহলে মাসে প্রায় 750 আমাদের দাওয়াত হয়ে যাবে। আর 2 মাসে এটা সংখ্যা দাঁড়াবে 1500, বছরে এটা সংখ্যা প্রায় 9000 হয়ে যাবে। ভাই দোস্ত, আমরা চিন্তাও করতে পারবো না যে ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারা কি পরিমাণ মাহৌল বদলাইতে পারে, কি পরিমাণ পরিবেশ বদলাইতে পারে। এই জন্য বলে যে মজমা ময়দানের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, প্রত্যেক কাম করনেওয়ালা সাথী তার জিম্মাদারি এটা নেয় যে আমি এক একজন সাথীকে তৈরি করব, এক একজন সাথী জেহেন বানাবো, এক একজন সাথীকে আমি উসুল করব। ইস্তেমার মৌকা মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এক একজন সাথী বলে যারা ইস্তেমায় শুধু বয়ান শোনার জন্য আসছে, 3 দিন সময় লাগানোর জন্য আসছে, এই সমস্ত সাথীদেরকে দাওয়াত দিয়ে জেহেন তৈরি করা এটা আমাদের জিম্মাদারি।
তবে বলেন আমরা মহল্লার মধ্যে মেহনত করে কিছু জামাতকে আমরা তৈরি করেছি, এই জামাতগুলি আসলে ইস্তেমার জামাত না। এই জামাতগুলি তো চাইলে মহল্লা থেকেও আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের করে দিতে পারতাম। বলে আসল ইস্তেমার জামাত হচ্ছে ওই জামাত যারা ইস্তেমাতে বের হওয়ার তৈয়ারি নিয়ে আসে নাই, ইস্তেমার ময়দানে তারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে, এই জামাতগুলিকে ইস্তেমার জামাত বলা হবে। এইভাবে বলতেছিলেন যে যারা আগে থেকে তৈরি হয়ে আসছে এই জামাতগুলির পর্চা আলাদা বানান, আর যারা বিনা তৈয়ারিতে ইস্তেমাতে বয়ান শুনতে আসছে বা তৈয়ারি নিয়ে আসে নাই, এই জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে, এই জামাতগুলিকে আলাদাভাবে পর্চা বানান। তাহলে বোঝা যাবে যে ইস্তেমার মাঠে আমাদের কাম করনেওয়ালাদের মেহনত কতটুকু হয়েছে, কাম করনেওয়ালারা কতটুকু ইনফিরাদি দাওয়াত দিয়ে সাথীদের পিছনে সময় দিয়েছে, এটা বোঝা যাবে যখন আমরা পর্চা আলাদা করব। বলেন যে আমরা মনে করি যে ইস্তেমার মাঠে আমরা বয়ান শুনলাম, লম্বা সময় কথা শুনলাম, আর আমরা বাড়িতে যে কথাগুলি চালা পারে না, যে কারবার থেকে আসছে আর পরবর্তীতে ইস্তেমার পরে কারবারের মধ্যে চলে যায়, তা ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে ডুবে যায়, এই ব্যক্তির দ্বারা ইস্তেমার কি তাকাজা চলবে? ইস্তেমার তাকাজা তো ওই সমস্ত জামাতের দ্বারা চলে যে সমস্ত জামাত মেরে ভাই দোস্ত ইস্তেমা থেকে আল্লাহ পাকের রাস্তা বের হয়। এই জন্য বলে এই ইস্তেমাগুলি দ্বারা এক মাহল তৈরি হয়, মানুষের জেহেন তৈরি হয়, মানুষের দিল তৈরি হয়। শুধু আমার আপনার একটু হাত পা, একটু কোরবানি, একটু মেহনত যদি হয়, এক একজন ব্যক্তি তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের হযরতজি এই কথা বলতেছিলেন যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে যেটা গুরুত্ব হযরতজি দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক সাথীকে শুধু বয়ান না, তাস্কিল না, প্রত্যেক সাথীকে যেন উসুল করা হয়, প্রত্যেক সাথীর জেহেন তৈরি করে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তাকে উসুল করা। মেরে ভাই দোস্ত, এটা যেন প্রত্যেক সাথীর মেহনত হয়। বলতেছিলেন যে আমাদের হযরতজি দামাত বারাকাতুহুম উনি তো নিজামুদ্দিনের মধ্যে আছেন, কিন্তু উনার দিলটা এই টঙ্গীর ময়দানের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে আছে। যে আমাদের এখানে কি মেহনত হচ্ছে, এখান থেকে কি তাকাজা সারা দুনিয়ার মধ্যে চালানোর জন্য জামাত তৈরি হচ্ছে, এই জায়গার মধ্যে হযরতজির দিল পড়ে আছে। এই জন্য আমার ভাই দোস্ত, আমাকে আপনাকে প্রত্যেক সাথীকে এই জিম্মাদারি নিতে হবে, প্রত্যেক সাথীকে এই জিম্মাদারি নিতে হবে যে প্রত্যেক সাথী জিম্মাদার। কিসে জিম্মাদার? যে আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হব, এটার জন্য আমার নিজের উপর নিজের মেহনত। আর প্রত্যেক সাথীর জন্য জিম্মাদার যে আমি জামাত তৈরি করব, আমি সাথী তৈরি করব, তারা যেন আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়। বলেন এটা কোনো কঠিন কোনো কিছু না যে আমরা যদি প্রত্যেক সাথী আমরা এটা আজম করি যে আমি রোজানা একটা করে জামাত তৈরি করব, তাহলে আমাদের এই 4 দিনে এক একজন সাথীর মাধ্যমে 4টা করে জামাত তৈরি হওয়া সম্ভব। আমরা এটাকে অনেক কঠিন মনে করি বা অনেক বড় বিষয় মনে করি না। বলেন যে একটা কাজ কারো মাধ্যমে উজুদে আসার জন্য, কারো মাধ্যমে একটা কাজ পুরা হওয়ার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে গালাবায়ে হাল। আমাদের ভিতরে যদি প্রচন্ড ফিকির আসে, আমাদের ভিতরে যদি মেরে ভাই দোস্ত বেকুলতা আসে যে আমাদেরকে এক একটা বান্দাকে তৈরি করতে হবে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় পাঠাইতে হবে, যখন আমরা এইভাবে আমাদের গালাবায় হাল আসবে যে বড়দের পক্ষ থেকে তাকাজা রোজান আমার একটা জামাত তৈরি করতে হবে, আমি এই জন্য রোজান এটাকে আমার আজম বানায়া আমি টার্গেট করে মেহনত করতে থাকি, তাহলে একজন সাথীর মাধ্যমে 4-4টা জামাত তৈরি হওয়া সম্ভব।